بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ خواتین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ کی تیاری کریں، کیونکہ دشمن سر پر آن پہنچا تھا۔ آپ کے حکم پر 313 نفوس اسلام نے جنگ کے لیے کمر باندھ لی، لیکن عین موقع پر منافقین کی ایک بڑی تعداد لشکر سے جدا ہو گئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم عین جنگ کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں لشکر سے علیحدہ ہوں گے، جو کہ پہلے ہی 313 تھے اور ان میں سے 20 70 80 جب ہم جدا ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔ خواتین حضرات، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان تعداد پر انحصار نہیں کر رہے تھے، ان کا انحصار تو اپنے رب کی نصرت پر تھا۔ اور خواتین حضرات، وہ ڈٹ گئے، وہ ثابت قدم رہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ان کی ثابت قدمی کا انعام دیا، انہیں فتح یاب کیا، اور دشمن کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے، جن میں ابو جہل بھی ایک تھا۔ خواتین حضرات، آج ملک اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہے۔ حق و باطل کی جنگ اپنے عروج پر ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ قوم جاگ چکی ہے۔ خواتین حضرات، قوم صاف صاف دیکھ رہی ہے کہ حق پرست کون ہیں، محب وطن کون ہیں، اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے ہراول دستے کا کردار کون ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح خواتین حضرات، قوم یہ بھی جان چکی ہے کہ باطل پرست کون ہیں، غدار کون ہیں، اور کون پاکستان کی سلامتی کے خلاف دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، اقتدار کے لالچ میں اپنی ذاتی لوٹ کھسوٹ کے لیے پاکستان کے آئین کو توڑنے والے کون ہیں، پاکستان کے آئین کی تکذیب کرنے والے کون ہیں۔ خواتین حضرات، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال اپنے 2 سینئر ترین ججز کے ہمراہ کل پیر کے روز ایک اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کے پی اور پنجاب میں الیکشنز نہ کروانے پر الیکشن کمیشن کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ اس سلسلے میں متعدد سماعت پہلے ہو چکی ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ سب ان کے متعلق جانتے ہیں۔ حق اور سچ کی چونکہ یہ جنگ جاری ہے، تو وہ بہت سے ججز جو اس سماعت کو سن رہے تھے، ان میں سے بہت سے، کوئی آئین کے نام پر علیحدہ ہو گیا، کوئی سیاست کے نام پر علیحدہ ہو گیا، کوئی سچ کے نام پر علیحدہ ہو گیا، کوئی جھوٹ کے نام پر علیحدہ ہو گیا، لیکن آج 3 نفوس انصاف جو ہیں وہ باقی بچے ہیں، جن میں ایک چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب ہیں اور 2 ان کے سینئر موسٹ ججز ہیں جو کل اس کیس کی دوبارہ سے سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے خواتین حضرات، جو اب بھی ڈٹا ہوا ہے، اور دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں سے چمٹے ہوئے سیاسی منافقین، کچھ مذہبی ٹھیکیدار اور طاقتور اداروں کے سربراہان اپنی پوری کوشش میں جٹے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان اور ان 2 ججز کو کل کی سماعت سے روک سکیں۔ خواتین حضرات، ملک کی سیاسی اور اخلاقی اثر و رسوخ کی مالک شخصیات کو ان ججز کے دروازوں پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی طرح ان کی منت سماجت کر کے انہیں ڈرا دھمکا کر کل کی سماعت سے روک دیں۔ لیکن خواتین و حضرات، چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اور ان کے 2 سینئر موسٹ معزز ججز جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور ابھی تک ثابت قدم ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کی عزت اور سربلندی کے لیے اپنا کردار ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ خواتین حضرات، عمر عطاب بندیال صاحب وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آج سے 9-10 ماہ پہلے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا۔ یک جنبش قلم انہوں نے اس حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں خواتین حضرات، اگر آپ کو یاد ہو، تب بھی ایک آئینی مسئلہ درپیش تھا، اور آئینی مسئلہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی رولنگ کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔
आईन पाकिस्तान के तहत तो ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई इदारा नहीं है, ऐसा कोई फर्द नहीं है जो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर सके। लेकिन स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया गया और कहा गया कि वो रूलिंग गलत थी और इस रूलिंग के नतीजे में एक चलती हुई हुकूमत जो है वो घर चली गई। ख़वातीन हज़रात, अगर इमरान खान चाहता तो वो अपने लोगों को एक कॉल दे सकता था जिसके नतीजे में उसकी हुकूमत बहाल हो जाती। लोग इन बेईमानों की ईंट से ईंट बजा देते ख़वातीन हज़रात, लेकिन इससे मुल्क की सूरत हाल ख़राब होती, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती और सबसे बढ़कर यह है कि शायद कुछ कीमती जानें भी चली जाती। और ये सब इमरान खान को मंजूर नहीं था, उसे कभी भी ये मंजूर नहीं हुआ कि वो इस किस्म की घटिया सियासत करे। इसीलिए ख़वातीन हज़रात, वो शख्स इक़्तिदार के ऐवानों से उठा और सिर्फ अपनी एक डायरी लेकर अपने घर के रास्ते पर चल दिया। ख़वातीन हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, इंसाफ फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है वो जब भी इंसाफ का कोई मामला हो तो इसी इदारे की तरफ देखती है। हमारी जेलों में हजारों कैदी भरे पड़े हैं ख़वातीन हज़रात, और वो कैदी किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जेल भेजे गए हैं। लेकिन ये कवानीन, ये सब पाबंदियां गरीब आदमी के लिए हैं, आम आदमी के लिए हैं। ख़वातीन हज़रात, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके एक हुक्म पर किसी शख्स को जो मुजरिम गर्दाना जाता है, जिसे मुजरिम ठहराया जाता है, अदालतों की तरफ से मुजरिम ठहराया जाता है, उसे सजाए मौत दे दी जाती है, उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पर। लेकिन ख़वातीन हज़रात, यही अदालतें जब इन ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई हुक्म देने जाती हैं तो ये लोग अदालतों का घेराव कर लेते हैं। इन्हें जज पसंद नहीं आते, इन्हें जजेस की शक्लें पसंद नहीं आती, इन्हें उनके कपड़े पहनने पसंद नहीं आते। ख़वातीन हज़रात, इन्हें इनके अंदाज पसंद नहीं आते, इनका बोलना पसंद नहीं आता। ये कहते हैं कि ये जजेस हमारे खिलाफ बात तक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को सुपीरियर गर्दानते। ख़वातीन हज़रात, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर से एक और बयान दागा है। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीफ जस्टिस और उनके दो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, चूंकि ताकत इनके पास है, ये जो कुछ चाहें कर सकते हैं। अब अदालतें रात 12 बजे खोल के इमरान खान की हुकूमत को चलता किया गया, तब ये बहुत खुश थे और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान में अब सही मानों में इंसाफ हो रहा है, अदालतें इंसाफ कर रही हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आज जजेस अगर आइन के साथ खड़े हैं, जजेस अगर आइन की पासदारी के लिए अपना कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं, तो ये अदालतें, ये जज इन सबको बहुत बुरे लग रहे हैं। और ख़वातीन हज़रात, मसला है क्या? मसला दरअसल अवाम का है, मसला दरअसल अवामी मफाद का है। अवामी मफाद क्या है? आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये इलेक्शंस करवाने के लिए पाकिस्तान का एक इदारा जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है वो मौजूद है। ये इदारा ख़वातीन हज़रात आईनी इदारा है और इसकी पहली और आखिरी ड्यूटी मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना है। लेकिन होता यह है कि ये इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय कुछ लोगों के अहकामात की पासदारी करता है और मुफादे आमा के खिलाफ जाके ये स्टैंड ले लेता है और कहता है जी कि मुल्क में 90 रोज के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते। सदर पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख अनाउंस करते हैं, लेकिन ये इदारा उस पर कान तक नहीं धरता। ख़वातीन हज़रात, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जारी करती है कि मुल्क में हर सूरत में 90 रोज के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएं, लेकिन ये इदारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी खातिर में नहीं लाता। ख़वातीन हज़रात, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं उन्हें आइन ने बहुत ताकत दी है, उन्हें आइन ने एम्पावर किया है और वो इसलिए ताकि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकें। ये ताकत इसलिए नहीं दी गई कि वो मुफादे आमा के ही खिलाफ चले जाएं, वो इलेक्शंस करवाने ही के खिलाफ चल पड़े।
क्योंकि कुछ लोगों को इस मुल्क में इलेक्शंस पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि वो इलेक्शंस में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शंस हुए तो वो हार जाएंगे और उन्हें ये जो खजाने जिन पर वो बैठे हुए हैं, ये इक़्तिदार उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये ख़वातीन और हज़रात उन्हें मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने मैनेज किया हुआ है, उन्होंने इदारों को मैनेज किया हुआ है, इदारों के बहुत से सरबराहान को मुबैना तौर पर मैनेज किया हुआ है और उस मैनेजमेंट का ये फल है कि आज अवाम भुगत रही है ख़वातीन और हज़रात, और ये लोग किसी तौर इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, सूरत हाल जो भी हो, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथ जो दो साथी जजेस हैं वो डटे रहेंगे, वो आइन और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की पासदारी के लिए अपना किरदार हर सूरत अदा करेंगे जिसका कि उन्होंने इंदिया भी दिया है। और ख़वातीन और हज़रात, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि कल का सूरज पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी का ज़ामन बनकर तुलू हो। आज की नशिस्त से इतना ही। अगली नशिस्त तक के लिए ज़ुबैर मुगल और मेरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।